आ गए आप स्वागत करशु तमारू अपने यूट्यूब चैनल पीडर क्लासेसनी अंदर स्टूडेंट्स विडियोनी अंदर हूँ तमने विज्ञाननी अंदर मोस्ट आईएमपी हेतुलक्षी आपवा जई रह्यो छुं। टाइम बिल्कुल बगाड़ता नहीं और फटाफट विकल्पों तरफ आपणे जोईए तो मोस्ट विकल्पों, मोस्ट खाली जग्याओं, मोस्ट खरा खोटा, मोस्ट जोड़का लईने आव्यो छुं प्रथम परीक्षा ने ध्यान में राखीने। तो जुओ पहलो छे कि संतरा नारंगी में कयो एसिड रहेलो छे तो साइट्रिक एसिड। जवाब पण आपेलो छे तमे जोजो। वनस्पति में प्रकाश संश्लेषणनी निपजों में वहन कोना द्वारा थाय छे तो चारनी नलिकाओं अने चारनी कोष। एक बिंदुवत वस्तुमांथी छोड़ेलो डायरेक्टली तमे आकृति परथी प्रश्न से जुओ तो जवाब एनो एफ आवशे। शुं आवशे जवाब एफ। आगळ सामान्य आंख माटे स्पष्ट दृष्टिनुं लघुत्तम अंतर नजीक बिंदु आंखथी खाली जग्या अंतरे होय छे तो केटला होय छे 25 सेंटीमीटर। ओके। पछी छे अपचाना उपचार माटे नीचेना पैकी कया प्रकारनी दवाओनी उपयोग थाय छे तो एंटासिड दवाओ। फॉर्मिक एसिड में केटला कार्बन होय छे याद राखजो तो केटला होय छे 6 ना केटला होय छे फॉर्मिक एसिड में 1 होय छे। केटलो होय छे 1। नीचेना पैकी कोनामां नाना आंतरडानी लंबाई सौथी वधारे होय छे तो गाय। स्टूडेंट्स आगळ जोईए बहिर्गोल लेंसनी पावर 5D होय तो तेनी केंद्र लंबाई केटली होय तो +20 सेंटीमीटर। आगळ जुओ आँखनो अंदर प्रवेशतानी प्रकाशनी मात्राने कोण नियंत्रित करे छे तो कनेनिका। NH पर Cl ना जलीय द्रावणनी pH केटली हशे तो pH केटली हशे <7 जेटली। ओके। खोराक संरक्षण तरीके कयो पदार्थ उपयोगी छे CH3COOH एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड। आगे जुओ प्रोटीनનું पाचन थई कया सरल पदार्थ में रूपांतर थाय छे तो एमिनो एसिड में। प्रोटीनનું एमिनो एसिड में। नीचेनामांथी साना वडे रचाता प्रतिबिंब हमेशा आभासी होय छे तो बहिर्गोल अरीसो अने अंतर्गोल लेंस। ताराओनुं टमटमवुं देखावा माटे कई प्रकाशीय घटना जवाबदार छे तो वातावरणीय वक्रीभाव। जलीय द्रावण में भूरो लिटमस पत्थर नाखता लाल बने तो ते द्रावणनुं pH मूल्य केटलुं हशे 0 થી 7 हशे। बराबर 7 थी नीचे हशे एसिडिक हशे। मूत्रपिंडना कया भागमां रुधिरना गार्डननी क्रिया थाय छे तो बाउमेननी कोथળી। आगळ जुओ काचना प्रिज्ममां कया रंगना प्रकाशनो वेग महत्तम होय छे तो लाल होय छे लाल। अड़धर बेज पदार्थ साथे केवी रीते रंग आपे छे तो लालाश पर तो कत्थाई आपे छे। आगळ जुओ पित्तरसनो संग्रह करतुं अंग कयुं छे तो यकृत। पित्तरसनो संग्रह करतो पित्तरसना पित्ताशय आवतो हशे। आ जवाब कदाच मिस्टेक हशे स्टूडेंट्स। 19 नंबर में मिस्टेक हशे कि पित्तनो संग्रह करतो अंग कयो तो पित्तरस आवे अने उत्पन्न एटले के बनावतो होय स्त्रवतो होय तो कोण आवे यकृत आवे। एटले जोई लेजो। मेघधनुष्य बनवा माटे कई घटना शामिल छे वक्रीभवन, विभाजन, आंतरिक प्रकाशन। ओके स्टूडेंट्स तो देखो 20 विकल्पों में तमने आप्या छे तो आ 20 विकल्पों ने एक बार वाँची लो। आ 20 मांथी गमे ते 6 विकल्पों तमारी सामे आवशे। तेम छतां स्टूडेंट्स मैं तमारा माटे विभाग डी सौथी पहला विभाग डी ना पण मोस्ट आईएमपी विडियो ऑलरेडी मूकी दीधो छे 5-6 दिवस पहला। पछी 2-3 दिवस पहला विभाग सी ना पण मूक्यो है अने गई काले मैं विभाग बी ना पण विडियो मूक्या छे अने आज तमारुं पेपर छे मने खबर छे अने आज तो तमारा माटे आईएमपी प्रश्नों लईने आव्यो छुं हेतुलक्षी जेथी करीने तमे जस्ट छेल्ली लास्ट मिनिट में वाँचीने जता रहो तो पण तमने घणुं बधुं आवड़ी जाए। ओके स्टूडेंट्स आगळ जुओ हवे खाली जग्या जोईए तो पनरंध्र खोलता बंद थवानी क्रियानुं नियमन खाली जग्या करे छे तो जवाब आप्युं छे देखो रक्षक कोषो करे छे। लेंसना पावरनो एकम खाली जग्या छे तो लेंसना पावरनो एकम शुं छे डायोप्टर छे। आगळ सोनानी शुद्धता खाली जग्या अंक में मापवामां आवे छे तो सोनानी शुद्धता कैरेट एकम में मापवामां आवे छे। जलवाहक में पानीना उद्वहन माटे खाली जग्या सर्जातुं खेंचाण मुख्य प्रेरक बळ बने छे तो कयुं बाष्पोत्सर्जन। बराबर आगळ जुओ
એક મીણબત્તી સમતલ અરીસાની 20 સેન્ટીમીટર અંતરે મૂકેલી છે તો મીણબત્તી અને તેના પ્રતિબિંબ વચ્ચે ખાલી જગ્યા અંતર હશે તો કેટલું અંતર હશે? 20 સેન્ટીમીટર હશે. ટિંકચર આયોડિનની બનાવટમાં ખાલી જગ્યા ઉપયોગી છે તો ટિંકચર આયોડિનની બનાવટમાં ઇથેનોલ ઉપયોગી છે. ઉત્સર્ગ એકમનો અંતિમ છેડો ખાલી જગ્યા ખોલે છે તો ઉત્સર્ગ એકમનો અંતિમ છેડો સંગ્રહ નલિકામાં ખુલે છે. કારની હેડલાઇટમાં ખાલી જગ્યા અરીસો વપરાય છે તો કયો? અંતર્ગોળ. હેડલાઇટ આવે ને એમાં. પછી કારની હોય કે બસની હોય કે બાઇકની હોય. બેડમિન્ટનની રમતમાં સાનિયા નેહવાલ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતે છે તો તે મેડલ ખાલી જગ્યા ધાતુઓનો બનેલો હોય છે તો કઈ કઈ ધાતુમાં બનેલો મેડલ? તો કોપર અને સ્ટીન એટલે કે Cu અને Sn યાદ રાખજો. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. ચલો. માછલીનું શ્વસન અંગ ખાલી જગ્યા છે તો શું? એ જારર દ્વારા એ શ્વસન કરે છે. વાહનોના સાઇડ મિરર તરીકે ખાલી જગ્યા વપરાય છે બહિર્ગોળ અરીસો. સોડિયમ અને પોટેશિયમ જેવો સક્રિય ધાતુઓને સુરક્ષિત રાખવા માટે તેને ખાલી જગ્યામાં ડુબાડવામાં આવે છે કેરોસીનમાં. હૃદયના ડાબા ક્ષેપકમાંથી નીકળતી મુખ્ય ધમનીઓ ખાલી જગ્યા કહે છે તો શું કહેવામાં આવે એને? મહાધમની. એટલે કે મુખ્ય ધમનીઓને શું કહેવામાં આવે? મહાધમની કહેવાય. ઓકે. એક્સ તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક 13 છે તો એક્સ તત્વનો સૌથી નજીકનો નિષ્ક્રિય વાયુ કયો થાય? 10 નંબરનો નિયોન થાય. શું થશે? નિયોન. Ne. ચશ્માની બનાવટમાં વપરાયેલ શુદ્ધિકારક લેન્સનો પાવર -0.4D છે તો તે લેન્સ ખાલી જગ્યા પ્રકારનો હશે? અંતર્ગોળ અરીસો હશે. યાર માઇનસ હોય એટલે અંતર્ગોળ, પ્લસ હોય તો બહિર્ગોળ. એવું યાદ રાખી દો. નીચે આપેલા વિધાનો ખરા છે કે ખોટા જણાવો. હવે તમે મોસ્ટ IMP ખરા ખોટા જુઓ તો મિશ્ર ધાતુ સોલ્ડરનું ગલનબિંદુ ઊંચું હોય છે. આ વિધાન કેવું છે? ખોટું. લઘુદ્રષ્ટિની ખામીવાળી વ્યક્તિનું દૂરબિંદુ અનંત અંતર કરતાં ઘટે છે. આ વસ્તુ સાચું છે એટલે ખરું. 5 pH મૂલ્ય ધરાવતું જલીય દ્રાવણ એસિડિક હોય છે. સાચું. ખરું. એટલે લિથિયમ આલ્કલી ધાતુ છે. ખરું. પ્રિઝમ વડે થતા શ્વેત પ્રકાશના વિભાજનમાં લાલ રંગનો પ્રકાશ સૌથી વધુ વિભાજન પામે છે. ખોટું. મેગ્નેશિયમ એ સોડિયમ કરતાં ઓછી પ્રતિક્રિયાત્મક છે. ખરું. વાતાવરણીય વક્રીભાવને કારણે ટિન્ડર અસર જોવા મળે છે. ખોટું. મોઢાની pH 5.5 કરતાં ઘટી જાય ત્યારે દાંતનો સડો શરૂ થાય છે. ખરું. એનાથી ઘટે ત્યારે જ થાય. વિદ્યુત સંયોજક સંયોજનો કેરોસીન અને પેટ્રોલમાં દ્રાવ્ય હોય છે. ખોટું છે. દ્રાવ્ય થતું નહીં. એવું છે. પાણીમાં થાય છે. આ તમારો જે 10 નંબરનો છે એ નહીં પૂછાય એટલે રહેવા દો. ખરો આવે તો પણ મેન્ડેલવાળો. હવે આપણે એક ગુણના પ્રશ્ન જોઈએ. મોસ્ટ IMP છે એવા જોવા. નીચેનામાંથી બંધ બેસતા ના હોય તેવી એક જોડ શોધીને લખો તો શું આવે? ખૂણો D. વિચલન કોણ. લંબમજ્જા દ્વારા કઈ ક્રિયાઓનું નિયમન થાય છે? તો લખ્યું છે કે અનૈચ્છિક ક્રિયાઓ જેવી કે રુધિરનું દબાણ, લાળરસનું ઝરવું, ઉધરસ, પછી છીંક, ગળવું અને ઉલટી થવી વગેરેનું નિયમન થાય છે. કેના દ્વારા? લંબમજ્જા દ્વારા. યાદ રાખી લો ને, રુધિરનું દબાણ અને લાળરસનું ઝરવું. પછી ઉધરસ અને ઉલટી. એટલું તો યાદ રહે જ ને. ઉધરસ, ઉલટી, રુધિરનું દબાણ અને લાળરસ. લાલ રંગના પ્રકાશની તરંગલંબાઈ ભૂરા રંગના પ્રકાશની તરંગલંબાઈ કરતાં આશરે કેટલા ગણી છે? તો 1.8 ગણી છે. આપણા આહારમાં શાની ઉણપથી ગોઈટર રોગ થાય છે? આયોડિન એટલે કે મીઠું નાખો તો આયોડિનની ઉણપ એટલે ગોઈટર થાય જ. માનવ આંખના સૌથી આગળના ભાગનું નામ જણાવો. પારદર્શક પટલ. સિમ્પલ છે નહીં સ્ટુડન્ટ? ચલો જુઓ. પરાવર્તિત ચેતાતંત્ર ઘટકો કયા છે? મસ્તિષ્ક ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુ ચેતાઓ. ઓકે. ચલો. નીચેમાંથી બંધ બેસતી ના હોય તેવી એક જોડ શોધીને લખો તો જવાબ શું આવે છે? ગુરુદ્રષ્ટિ ખામીનું નિવારણ અંતર્ગોળ લેન્સ. બરાબર. આ ખોટું છે. ગુરુદ્રષ્ટિ માટે તો શું આવે? બહિર્ગોળ લેન્સ. લઘુદ્રષ્ટિની જેને ખામી હોય એના માટે અંતર્ગોળ લેન્સ અને ગુરુદ્રષ્ટિની ખામી હોય એના માટે બહિર્ગોળ લેન્સ આવે છે. ચલો. પિટ્યુટરી ગ્રંથિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા એક અંતઃસ્રાવનું નામ આપો. વૃદ્ધિ અંતઃસ્રાવ એટલે કે શું લખ્યું? ગ્રો હાર્મોન. વૃદ્ધિ એવું લખ્યું. ગ્રો હાર્મોન એટલે કે અંતઃસ્રાવને હાર્મોન કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. આંખના લેન્સની જાડાઈમાં
ફેરફાર કરવા માનવ આંખનો કયો ભાગ મદદ કરે છે? સિરિયસ સ્નાયુઓ. સિરિયસ સ્નાયુઓ ખેંચાય તો લેન્સ પાતળો થાય, દબાય તો લેન્સ પાતળો થાય. ચલો, નીચેનામાંથી બંધ બેસતી ના હોય તેવી એક જોડ આપી દો. નિક્રમ અર્ધવાહક છે, ખોટું છે. ચલો, જોડકા. હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જોડકા. જોડકા તમારે 2 ચેપ્ટરમાંથી જ આવશે. ચેપ્ટર 13 આપનું પર્યાવરણ, ચેપ્ટર 7 નિયંત્રણ અને સંકલન. તો જો પહેલું છે એડિનલ ગ્રંથિ. તો સ્ટુડન્ટ્સ પહેલામાં જવાબ આવે એ, એટલે પહેલામાં જવાબ આવે છે એ. લોચો લાગે છે અમને? એડિનલ ગ્રંથિને સાચું જશે. એડિનલ ગ્રંથિમાં આવે મૂત્રપિંડના અગ્ર છેડે. અને બીજું સ્વાદુપિંડ તો આવશે જઠરની જમણી બાજુ જ હોય ને, જઠર હોય એની જમણી બાજુ. એટલે બીજું સાચું જ છે અને પહેલું સાચું જ છે સ્ટુડન્ટ્સ. કમ્પ્લીટ છે, કોઈ વાંધો નથી. આ ચલો બીજું, પ્રાથમિક ઉપભોગ્યો. તો પ્રાથમિક ઉપભોગમાં જવાબ આવે પ્રાથમિક ઉપભોગ એટલે તૃણાહારી, સસલું, હરણ ને એની વાત છે. બીજામાં આવે બી, દ્વિતીય ઉપભોગી માંસાહારી પ્રાણીઓ. માંસાહારી એમાં શિયાળ નહીં, બધા આવે વાઘ નહીં. ચલો, ઓક્સિજન. ઓક્સિજન છે એ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? તો ઓક્સિજન છે એ પ્રકાશાવર્તન માટે છે. અને જીબ્રેરિન છે તો જીબ્રેરિનમાં આવે એ, એટલે પ્રકારની વૃદ્ધિમાં મદદરૂપ છે. ઓકે, ચલો. સર્વાહારી. સર્વાહારી એટલે મિશ્ર હોય એને સર્વાહારી જ કહેવાય. તો પહેલામાં આવે બી, કાગડો. કાગડો બધું ખાય એટલે. બીજું લખ્યું એ મૃતલક્ષી, એટલે કે શું લખેલું? શિયાળ. ચલો આગળ જોઈએ. લંબમજ્જા. તો લાળરસ સ્રાવનું નિયંત્રણ. બીજા આવ્યું. અને બીજામાં આવે એ, એટલે કે અનુમસ્તિષ્ક શરીરનું સંતુલન જાળવે. ઓઝોન સ્તરની અગત્યતા, એટલે યુવી કિરણનું શોષણ અને ઓઝોન સ્તરનું વિઘટન. ઓઝોન સ્તરનું વિઘટન CFCO ક્લોરોફ્લોરો કાર્બનના કારણે જ થાય. તો દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, મેં તમને આ વિડીયોની અંદર મોસ્ટ IMP 20 વિકલ્પો, પછી ખરા ખોટા, પછી ખાલી જગ્યા, પછી ટૂંકા પ્રશ્નો અને મોસ્ટ IMP જોડકા આપ્યા છે. એક વખત સ્કૂલમાં જતાં પહેલાં એક વખત આને વાંચી લો, ધ્યાનથી વાંચી લો. બાઇક પર બેઠા હોય તો બાઇક પર બેસીને પણ વાંચી લો, નજર મારતા લો. તમારા આમાંથી 100% આવશે. 20 વિકલ્પોમાંથી જ વિકલ્પો આવશે. અને જોડકા પણ જુઓ. મોસ્ટ IMP 2 ચેપ્ટર છે તો એમાંથી આવશે, ખરા ખોટા પણ આવશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, એક વખત વાંચી લેજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને કમેન્ટ દ્વારા જે પણ જણાવવું હોય તમે જણાવી શકો છો. એના આધારે હું 100% વિડીયો બનાવીશ. એક વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું છે કે સામાજિક વિજ્ઞાનનો વિડીયો બનાવો, તો એનો વિડીયો અમે 100% બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશું. ત્યાં સુધી મહેનત કરતા રહો. અને હા, પરીક્ષા માટે બેસ્ટ ઓફ લક.